I bow to all the seekers of truth. I do not know how to thank Mayor of Oakland and Mayor of Berkeley for being so kind to give this certificate to me. I must say this is a wonderful country where people recognize something that is doing good work. Really remarkable it is. I had been here before to Berkeley because everybody tells me that there are lots of seekers of truth in Berkeley. This is the thing that has attracted me very much. But first of all, we should know what are we seeking all these days. Once you start seeking, it goes on like a rat race of seeking. Or have you been able to find something? So what do you have to find in your seeking? As you know, in all the scriptures, it is being told that you have to know yourself. You don't know yourself. You don't know what problems you have within. People get into diseases without knowing till it develops into a very serious trouble. Also, they go on hurting others, being jealous with others, being in tension and stress. All kinds of problems come to them and they don't know why it happens. Why? What is the reason? So today I am going to tell you how you have to know yourself. First of all, you must decide that you have been seeking, and this is the place known for its seeking. It's high time you better come to the end of it and seek what you have been seeking and you get it. That's the promise. First and foremost thing, when we are seeking, we should know what are we within ourselves. What do we know about ourselves is only through doctors or through psychologists or some people, which is very superficial knowledge about ourselves. In our depth, in our within, what do we have which doctors don't know is the parasympathetic nervous system. They don't know. Sympathetic system is the system by which when we work very hard, we run and do all kinds of things, the sympathetic goes into action. Heart will start beating fast. But what brings it to normal is the parasympathetic. And this is what we have to know within ourselves, that it exists and it operates automatically. How it exists and how it works out, that's why we have to know. Moreover, what are we when you see the whole world is so full of violence, full of all kinds of nonsense that's going on, and you can't imagine why people do it. What is the need to do all these horrible things in the name of God, in the name of religion, in the name of some political party or some sort of a name they must have, to fight with each other, torture others, kill each other? All this works out through human beings, through people who are supposed to be at the top of evolution. Human awareness is at the highest point. So now what's happening to our awareness? Why do we get into jealousies, into angers, into all kinds of funny type of behavior which animals also don't do? Because we have freedom, we can do what we like.
We can do what we like with ourselves, with others. But still we must know our vehicle better. We should know what is within us. And for that, there is placed within us a beautiful thing called Kundalini, which lies in the triangular bone, which is called a sacrum. That means Greek knew about it. That's why they call it a sacred bone. In the triangular bone, it lies at the base of your spine. And this is the one which is going to give you a real ascent. This is the one which is going to connect you to the all-pervading power of divine love. They have all talked about all power of God, divine love, all kinds of things. But we don't know where it is, where does it exist, how it works. If really it is there or not, also we are not very sure. So this power lies within your triangular bone. All of you have this power within. It's not anyone who belongs to any nationality or to any culture, but everyone has this power within himself. But you'll be surprised how people have made such a horrible picture of Kundalini. And they say that when the Kundalini rises, you may go mad, you may shout, you must do all kinds of things. Because they have no authority to do it. Because they don't know how to do it. That's why they make up a story like that and tell you, because they don't want you to ascend, I think. Or they don't know. They are incapable of awakening the Kundalini. But I must tell you that she is your mother. She is your individual mother. She knows everything about. It's all recorded. Whatever was your past, whatever mistakes you committed, whatever aspirations you have, everything she knows about is all recorded there in a 3.5 coil. But she's your mother, your own mother, and when you were born, your mother took all the trouble upon herself. She didn't give you trouble. In the same way, when this Kundalini rises, she doesn't give you any trouble. Now, people are afraid even to talk about Kundalini because those who talked about Kundalini, I don't know what sort of people they were. And it was such a misleading thing that they thought it's better not to talk about. But talk is talk. Talk is not everything. What has to happen, the awakening of this Kundalini? It's an actualization. It is not just talking, giving lectures. You do this, you stand like this, put your hand this way, your legs that way. It's not that. It's very simple that this Kundalini, which is responsible for your last ascent, your, I should say, the last step in your evolution, this Kundalini is your own mother and she cannot harm. She can never do that. This is the fact I would like to tell you first of all. Because I know in America, all kinds of people have come from India. Those people also who were released from jail wore some sort of a dress and came here. They're all minting money, that's what they are doing, they're good at it. So, if you have any understanding about divinity, you must understand that you cannot sell it and you cannot purchase it. If you can purchase some person, then such a person cannot be your master. He can be your servant, but not your master. So once you understand this point, it's very important for you people to know that it is not sellable. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೆನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ. ಹಾಗಂತಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಸಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಲಿ.
ಈ ಬಲಗೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಲಗೈಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಎರಡೂ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಲಗಡೆ ಕೈ. ಹಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಸಹಜಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನಿರ್ಮಲಾದೇವಿ ಅನ್ನೋರು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗುರುಗಳು ಅಂತ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರೇ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನನಗೆ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಹಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಂಪನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಬಲಗೈ ಎಡಭಾಗದ ರಿಬ್ಸಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಗುರುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಗುರುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಐ ಆಮ್ ಮೈ ಓನ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಗುರುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಟೋಟಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, ಎಡ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಲಗೈ ಎಡ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂಬ ಅಳುಕು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ. ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ. ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ. ಹಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಲಗೈ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನೂ ಸಹ
ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವರ ಹುಳ 24 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಬಲಗೈ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಕೈ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರುವಂತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನಿಂದ ಏನೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಏನೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಕೈಯಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಧ್ಯದ ಅಂಗೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಂಗೈ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ 7 ಬಾರಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಿಸೋಣ. ನೋಡಿ, ಬಾಬು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ತಾಯಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ತಾಯಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಅಮ್ಮ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಇರಿ. ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಂಪನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಆಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಎಡಗೈಯನ್ನು ನಾವು ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಇಂಚು ಅಥವಾ 2 ಇಂಚು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದರಂತಹ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಎಡಗೈಯನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಲಗೈಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಕಂಪನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಅಂಗೈ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವ ಆ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯದ ಅನುಭವವೇ ತಾಯಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ,
ಇದೇ ಆ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯದ ಅನುಭವವೇ. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಅಂಗೈಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನ ಹಾಗೂ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವರನ್ನೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸಹಸ್ರಾರವನ್ನು ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಿಲನವಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೃತ ಧಾರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ನೆತ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅದರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಗುಷ್ಟದ ತನಕ ಆ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಕಣಕಣವನ್ನೂ ಸಹ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಶಮನವಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು? ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದಂತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲಿಯೋಣ. ಈ ಎಡಗಡೆ ಕೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ದೇವಿ ಕವಚವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಾಬು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬಲಗೈ ಹಿಂಭಾಗ ಬರಲಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಗೈನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ನಾಭಿ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿರೋಣ. ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ನಾಭಿ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ. 1-2 ಗಂಟು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ನಾಭಿ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ. 1-2-3 ಗಂಟು. ಈಗ ಬಂಧನ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಡಗಡೆ ಕೈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂಲಾಧಾರ, ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ನಾಭಿ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ. ಇಷ್ಟೇ 3 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕುಂಡಲಿನಿಯನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು.
ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೇನು, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಛೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಶಾಂತವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತೀವೋ ಬಂದು ಆದಮೇಲೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ನಾಭಿ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ. 1 ಗಂಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ನಾಭಿ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ. 1-2 ಗಂಟು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ನಾಭಿ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ. 1-2-3 ಗಂಟು. ಬಂಧನ. ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ನಾಭಿ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಧ್ಯಾನದ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬಾಧೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ವಾಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಕೇವಲ ಸಹಜ ಯೋಗದ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಜನ ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 160ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 1 ನಯ ಪೈಸೆ ನಾವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಹೇಳೋ ಮಾತೆಲ್ಲವು, ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಹೇಳೋ ಮಾತೆಲ್ಲವು, ವೇದ ಮಂತ್ರದಂತೆ ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸೋ ಸೂತ್ರ ಸಾರ, ವೇದ ಮಂತ್ರದಂತೆ ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸೋ ಸೂತ್ರ ಸಾರ. ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಹೇಳೋ ಮಾತೆಲ್ಲವು, ವೇದ ಮಂತ್ರದಂತೆ ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸೋ ಸೂತ್ರ ಸಾರ. ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು, ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ನಂಬಿದಾಗ, ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡದು ಸಹಜ ಯೋಗ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ನಂಬಿದಾಗ, ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡದು ಸಹಜ ಯೋಗ. ಪರಮ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಸತ್ಯ ಯೋಗವು, ಬದುಕ ಬದಲಾಗಿಸು ಪ್ರೇಮ ರಾಗವು. ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಹೇಳೋ ಮಾತೆಲ್ಲವು, ವೇದ ಮಂತ್ರದಂತೆ ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸೋ ಸೂತ್ರ ಸಾರ. ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು, ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು. ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಚೈತನ್ಯವು, ತಂಪಾದ ತರಂಗದ ಹಾಗೆ ಹರಿದು ಬಂದು, ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಚೈತನ್ಯವು, ತಂಪಾದ ತರಂಗದ ಹಾಗೆ ಹರಿದು ಬಂದು, ತಾಯ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯೋ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸದಾ ಕಾಯುವುದು. ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಹೇಳೋ ಮಾತೆಲ್ಲವು, ವೇದ ಮಂತ್ರದಂತೆ ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸೋ ಸೂತ್ರ ಸಾರ. ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು, ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು.
ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡದ ದಯಾಮಯಿ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿರೋ ಕರುಣಾಮಯಿ. ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡದ ದಯಾಮಯಿ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿರೋ ಕರುಣಾಮಯಿ. ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೇಮ ಸುರಿಸುವ ಅಮೃತಧಾರೆ, ಸಹಜ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರ. ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಹೇಳೋ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ವೇದ ಮಂತ್ರದಂತೆ ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸೋ ಸೂತ್ರ ಸಾರ. ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು, ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವು.